हम पाकिस्तान आ सानू हो गो क्योंकि साडी धरती है मगर ये अब जिला साडा हिंदुस्तान सी ना वो साडा इलाका बहुत अच्छा सी बहुत अच्छा लगा याद आंदा मतलब सारा ते जे तुहानू लै जाइए उत्थे पिंड चल जाओगे कई बार याद कर इलाका सरदार साहब बहुत अच्छा सी प्यार सी मोहब्बत सी मिट्टी ना प्यार सी हुण इस मिट्टी ना प्यार है सही सही इधर की है नमराया धरती एक दूसरे का शर्म नहीं या नहीं कुछ भी नहीं उधर एक दूसरे के नाल बात है जिन्होंने भला कहने से वो नाल चलते थे सही ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਰ पिंड बहुत ठीक थी जी सोलंग लगे हुए थे बाजार से दो दरवाजे से एक मगरब पासे थे एक मशरक पासे एक गुरुद्वारा सी मगरब पासे जी साडा रोजा ते बाग सी मगरब पासे जी नाल पिंड दे लागे ਅੱਛਾ उधर इस बने शमाल दे विच शिवदवाला सी जी अगे स्कूल सी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆ साडियां अखां बंद हो ना सरदार साहब मैं पहुंचा बाकी जे जिन्हों तुसी उधर लोग जी भरा सद लेंदे से ना वो पिछा नहीं हटदे ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਈਏ ਘਰ ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਓ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ जी बिल्कुल लभांगा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਗੋਂ ਬਹਿ ਜਾ ਹਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਤਰ ਗਏ ਬੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਵੇਂ ਐਵਾਂ ਸੋਨੀ ਤੇ ਮਜਾਰਾ 6 ਕੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਵਾਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਸੈਲਿਓਂ ਪੈਂਸਲੋਂ ਸੀਮਾ ਸਾਡਾ गुरचरण सिंह सी जी CID का पुलिस का बंदा गुरचरण सिंह उसने रोज डोंडी बिठा देनी मुसलमान का एक लूह कटिया गया तो 10 लूह कटे गया अच्छा वो एक दबाव सी तहत सी फिर उन्हें सानू ये गल कही थोड़े घर से कोई हमला कर दे अग लग जाए बाग नूं अग लाती सी अच्छा खौफ साडे घर से पहुंचे हाँ भाई थानू कोई तकलीफ उत्थे बंदा तो नहीं थोड़ा कोई नहीं जी उन्हें कहा बेफिक्र कल नूं कोई मसला होवे साडे चौंकियां चो आ जाओ थानू पिछां हटण की जरूरत नहीं है गुरचरण सिंह ने हाँ जी अच्छा रोजाना वो ऐलान करता हाँ जी अच्छा बहुत साडा जी उन्हें हिफाजत की है एवं हम कहिए भी नहीं ऐदा नहीं ऐदा हाथे पान लगे जानू हरनाम सिंह आ गया अच्छा इस पिंड का अच्छा वो आया उन्हें कहो जो मर गए सिर दे भुलिया वाह खबरदार जे इन्होंने अगे कोई कहने हाथ चुकी उन्होंने जी 40-50 घर से उन्हें कहा इन्होंने अपने अपने घरों में छड्ड दिया अच्छा सानू घरों से पहुँचाया हरनाम सिंह ने हाँ जी उन्होंने बंदे सारिया ने सिखा ने मतलब उन्हीं का खबरदार कोई बंदा इन्होंने नुकसान ना पहुँचावे साडा कोई नुकसान नहीं होया जी इधर आ रहे तक मोता सिंह हाजी धर्म सिंह उन्होंने साडा बहुत बाकी नंबरदार हरभजन सिंह सी अच्छा बाकी बम साडे लागे से हुक्म सन कोई पता नहीं वो मर गए हो गए जींदे हो उन्होंने दी हालात तो कोई होगी हाँ जी उन्होंने कोई मुलाकात हो गई साडा दिल ठंडा हो जाए पंजाबी लहर वेख रहे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा सलाम ਤੇ प्यार भरी सत श्री अकाल मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ 272 ਚੱਕ ਸੋ ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल बुजुर्गो की हाल ने ठीक हो बहुत ठीक जनाब तबीयत से ठीक बिल्कुल ठीक है बाबा जी ना की ਤੁਹਾਡਾ अमानत अली अमानत अली हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ सतार मोहम्मद
ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਤਾਰ ਸੀਨ ਤੇ ਅਲਫਤਾਰੀ ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਕਮ ਅਲੀ। ਹਾਕਮ ਅਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਮਜਾਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਮਜਾਦਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ ਦਾ। ਮਜ਼ਾਰਾ 272 ਮਜਾਦਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ ਦਾ। 272 ਮਜ਼ਾਰਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 104 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ। 104 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਿਹਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਤੇ ਠਾਕ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂ। ਅੱਖ ਠੀਕ, ਦੰਦ ਠੀਕ, ਲੱਤ ਠੀਕ, ਪੈਰ, ਉਹਦਾ ਆਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਚਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 272 ਚੱਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਾਲਾਂ ਗੁੰਡੀਆਂ, ਮਾਲਾ ਗੁੰਡੀਆ, 40 40, ਤੇ 34 34। ਖੂਨੀ ਸਰਿਆਵਾ, ਅੱਛਾ। ਨਹਿਮੋਂ ਪਰ ਜੂਤੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹ 4 ਤਫੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀਂਬੇ ਜੀਂਬੇ ਆ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ 272 ਚੱਕ ਦੇ? ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮਜਾਦਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ। ਮਜ਼ਾਰਾ ਡਿੰਗਰ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਗ ਵੀ ਸੀ, ਖੂਹ ਅੱਛਾ। ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਜਾਦਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ। ਮਜ਼ਾਰਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੂੰ। 4 ਚਫੇਰੇ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਢਾਡਾ, ਸੂਨੀ, ਪੋਸੀ, ਪੱਦੀ, ਪੈਂਸਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਗ ਚਾਂਦਸੂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 4 ਚਫੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਚਾਰ। ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਥਾਣਾ ਮਾਲਪੁਰ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਖਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀਗੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਘਰ ਸੀ, 10-12 ਘਰ। 10-12 ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਰ ਰਤਨ ਸ਼ਾਹ ਦੁੱਲੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ੌਰ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੇਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਹਾਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਮਾਲੇ ਕਹਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵਿਮਾਲੇ ਗੋਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਤਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਹਾਜੀ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਬਾਗ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ 9ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। 9ਵੀਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੇਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ। ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਚੰਦ- ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ 5ਵੀਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਬ, ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੇਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਬਹੁਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਲੋਕ ਬਾਖਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਤੂਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਲਤ। ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਬਣਿਓ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੰਘੋ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਣੀ, ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਫਰਕਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੁਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੋਹ ਦੀ, ਮਾਘ ਦੀ, ਫੱਗਣ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਲਵਾ ਬਣਵਾ ਸੀ, ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਪਵਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਘੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਚੋਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਐਸੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਇਤਫਾਕ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਠੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ ਜੀ, CID ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਡੌਂਡੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਲੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਊਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਤਹਿਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਖੌਫ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਫਿਕਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਵੇ ਦੁਆਵੇ ਵੱਢ ਵਡਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਸੂਨੀ ਚੱਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਢ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਹੱਥ ਕਰ, ਹੱਥੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਨੂੰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਸਿੱਟ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਵਾਹ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ 40-50 ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਵਾ ਐਸੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਗੁਲਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੋਹਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਮਿਲਟਰੀ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਐਨੂੰ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਟਰੱਕ ਪੋਸੀ ਨੂਰਪੁਰ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਢਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ, ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਕਢਾਓ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੀਲ ਕੁ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਚਮਾਰ, ਬਾਹਮਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਬੇਬਹਾ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੱਕਰੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਜਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਰਨ ਹਵਾਲਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਨ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ। ਹਾਂ, ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲੂਆ ਕਹਾਲਪੁਰ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ
ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਹੈਂ? ਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਥੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਹਲੂਆਲ ਕਹਾਲਪੁਰ ਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹਲੂਆਲ ਕਹਾਲਪੁਰ। ਹਲੂਆਲ ਕਹਾਲਪੁਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੈਂਪ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਜਵਾਨ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲਿਆ ਬੇਕਟਾਪਾ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹੋਂ ਵੱਲ। ਰਾਹੋਂ ਵੱਲ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਆਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਮਰਾਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਟ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗੋਰੇ ਸੀ ਮਦਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਵੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਟੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹ ਫਾਜ਼ਤ ਰਾਹੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਹੋਂ ਪਹੁੰਚ ਬਾਕੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੇਖੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਆ ਖੂਫੀਆ ਸੀਗੀ ਸਲਾਰਾ ਚੱਕ। ਸਲਾਰਾ ਚੱਕ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬਾਟੇ ਔਰ ਪਰ ਰੱਪਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇ ਲਗਵਾ ਘਰ ਲੂਸੇ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲੌਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਫਲੌਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਓ। ਈਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ, ਬਕਰਾ ਈਦ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਬੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਲਵੇ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਆਟਾ 2 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਭਰ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਚ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ। ਸਾਫ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਟੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਰੁਕੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਜਨ ਪੁੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਆਵੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਨਾਬਾਦ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਸ ਗਏ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਆਹ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਂਦਾ ਮਕਾਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਨੂੰ ਆਏ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਫਲੌਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਓ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਆਵੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ? ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ। सोलंग लगे हुए थे, बाजार से 2 दरवाजे से, एक मगरब पासे ते एक मशरक पासे जी, ते गुरुद्वारा सी मगरब पासे जी, साडा रोजा ते बाग सी मगरब पासे जी, नाल पिंड दे लागे।
ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਇਸ ਬਨੇ ਸ਼ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਦਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਾਦ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਲਾਹੌਰ ਜੀ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਬੰਗਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹੀਮਾ ਤੇ ਗਾਂ ਐਮਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਮਜਾਰਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ 6 ਕੋ ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਗਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਲਾ ਸੈਲਿਓਂ ਪੈਂਸਲਾਂ ਤੇ ਮਜਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਰੂ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਉਹ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਧਰ ਜੀ ਅੰਬ ਬੇਬਹਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੇਬਹਾ ਹਾਂ ਇਤਫਾਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੇ ਬਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਵਰਗ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਹਾਏ ਵਤਨ ਹਾਏ ਵਤਨ ਹਾਏ ਵਤਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਤਨ ਆ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਝੀਂਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਫਲ ਫਲੂਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਵਤਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ। ਇਲਾਕਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਨਿਮਰਾਇਆ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਲక్ష్మణ ਸੀ, ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਚਲੋ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੋ 8 10 ਕੋ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਪਾਸਾ ਸਾਡਾ, ਆ ਪਾਸਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਲਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਲਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਨਾਨੀ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲੋਕ ਜੀ ਭਰਾ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਆਪਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਖ ਲਓ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਗੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਬੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਤਰ ਗਏ ਬੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਵੇਂ ਐਵਾਂ ਸੋਨੀ ਤੇ ਮਜਾਰਾ 6 ਕੋ ਸਭ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਵਾਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵ ਸ਼ੰਕਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਸੈਲਿਓਂ ਪੈਂਸਲਾ, ਪੈਸੇ ਵਸੀਮਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਪੈਂਸਲਾ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਸੀਮੇ ਨਾਲ ਵਸੀਮਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਤਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵਤਨ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੇਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਲਾਟ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਪਾਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਬਸ।
ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਏ। ਵਿਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵਸਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਜੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਮਣ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਕੋਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹੋਗੇ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।